الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أكافي أنبياء وخيمنا أنبياء ومرسلين وعلى آله الصحابة أجمعين ثم إلى أرواح سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وكافة عشرة مباشر بالجنة ثم إلى أرواح سيدنا حبابة فاطمة الزهراء وسيدنا حبابة خير الكبرى وسيدنا حبابة عائشة رضا وسيدنا إمام حسن ومولانا رسول الحسين وسيدنا حمزة العباس وسيدنا عبد الله بن عباس ثم إلى أرواح كافة أهل البدر وأهل الأهد وأهل الحديبية وجميع أهل البيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأخبار رسول الله وزورة رسول الله ثم إلى سيدنا الإمام علي زين العابدين وسيدنا الإمام محمد الباقر وسيدنا محمد جعفر الصادق وسيدنا الإمام علي عريضي وسيدنا الإمام موسى الكاظم وسيدنا الإمام رضا وسيدنا محمد نجيب سيدنا عيسى النجيب وسيدنا محاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا عبد الله عبيد الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن عبيد الله وسيدنا محمد بن علي وسيدنا علي بن محمد وسيدنا خالد القاسم وسيدنا صاحب المربال وسيدنا علي بن محمد وسيدنا الأستاذ العظام الفقيه مقدم محمد بن علي وعلوي وأصولي وفروع جميع سادة علي بعلوي صاغرا وذكر أنثى في المشاغل ومغربها أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجة في الجنة وإن علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأن الله يجمعنا بحبيبه المختار صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما دائما مستمرا وأن الله يرزقنا رعاية خاصة بجاه خير البرية وعلى كل النيات الصالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء ومرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. وقال مؤلف الإمام أبو حميد حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. إلى أن قال باب الأدب الوضوء ثم اجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيب رشاش وقل بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همز الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون ثم اغسل يدك ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء وقل اللهم إني أسألك اليمنى والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, di subuh yang penuh berkah ini, itu kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu apa-apa yang dituangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayah Hidayah, yaitu bab kemarin menjelaskan tentang etika seseorang di dalam berwudu, yaitu kemarin dijelaskan tentang masalah bersiwak. Telah kita bacakan bahwasanya keutamaan bersiwak itu sangat banyak sekali, dan sekarang rentetan keduanya setelah kita bersiwak untuk mengambil air wudu, kemudian kita dianjurkan disunnahkan ketika berwudu itu dalam keadaan duduk mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Adapun duduk di sini dalam artian bukan duduk di lantai. Di sini digambarkan Imam Ghazali duduk tapi tempatnya tinggi sehingga rencitan air itu tidak mengenai kita. Kemudian ketika kita ingin memasukkan tangan kita atau menyentuhkan tangan kita ke air tersebut, sebelumnya kita dianjurkan membaca bismillah.
Maka setiap segala sesuatu yang baik kalau dimulai bismillah, maka sesuatu tersebut akan barokah, bukan jauh dari rahmatnya Allah. Jadi segala sesuatu kalau yang dimulai bismillah, maka sesuatu tersebut barokah. Dan dianjurkan juga kita sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam air, kita dianjurkan membaca bismillah, kemudian ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau rabbi a'udzubika min hamadis syaitin wa a'udzubika an yahdurun. Boleh. Konteks ini memang digambarkan Imam Ghazali beda dengan ta'awuz kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi intinya itu mengandung kita berlindung terhadap godaan-godaan syaitan. Karena antara wudu dengan solat ini kaitannya sangat erat sekali. Kalau wudu kita sempurna, wudu kita dengan tatanan Rasulullah, sunnah-sunnah kita perhatian, ini mempengaruhi kekhusyuan kita di dalam solat. Cek. Tes. Dekat. Kemudian kalau kita sudah membaca bismillah, ta'awuz kepada Rasul, ta'awuz untuk berlindung kepada syaitan, maka kita masukkan atau kita basuh tangan kita sebelum kita memulai wudu, dibasuh dulu. Jadi ada mengatakan berbarengan antara bismillah dan ta'awuz kita barengan. Kita membasuh tangan kita sebelum kita mengambil sunnah-sunnah wudu. Dianjurkan membasuh sebanyak tiga kali basuhan. Dan ketika membasuh pun itu ada doanya. Jadi Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min syu'mi wal halakah. Jadi doanya ketika kita membasuh tangan. Belum basuh wajah, baru basuh tangan. Ini minimal kita seumur hidup tuh harus ada, kita sunnah-sunnah Rasulullah kita hidupkan. Walau misal seandainya wudu ini mungkin dapat menghabiskan sesuatu cukup lama kalau semuanya sunnah-sunnah wudu ini kita dirikan. Minimal itu seumur hidup sekali, ataupun setahun sekali, lebih baik setiap hari kita laksanakan. Jadi ketika kita membasuh tangan kita, berdoa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min syu'umi wal halak. Ya Allah, aku meminta kepadamu keberkahan dan berlindung kepadamu dari kebinasaan. Summan wi raf'al hadas au istibsalah wa istibniyat ila ghusl wajah la yaqdah bi niyat raf'al hadas an awal ghusl kafa innal sunnah muqaddam la tarf hadas. Kemudian tak kalah penting kita niat di dalam berwudu ini ada dua niat. Pertama, mengangkat hadas. Kedua, istibahli solah, membolehkan solat. Ini sangat penting, perlu kita ketahui perbedaan ini. Jadi kalau mengangkat hadas, otomatis orang ini sebelumnya berhadas. Adapun yang membolehkan solat, berarti orang ini hadas ini tidak bisa diangkat-angkat. Contohnya wanita dalam istihadah. Wanita
Istihadah ini darah selain keluar di hari-hari darah haid. Misalnya paling banyak wanita haid kan 15 hari 15 malam. Kemudian lebih dari 15 hari 15 malam ini, maka dia ini walaupun masih keluar darah wajib melaksanakan solat. Kemudian seseorang laki-laki yang punya penyakit beser, ambien, tak tus-tus, tak apa darahnya, ataupun kencingnya ini tak henti-henti. Itu. Kemudian ada lagi, buang anginnya ini tak bisa dikontrol, terus sering buang angin, bahkan tidak bisa melaksanakan solat. Jadi niat solatnya bagaimana? Niat wuduknya mana? Otomatis orang-orang seperti ini tidak bisa niat wuduknya ini mengangkat hadas. Kenapa? Dia terus berhadas. Jadi solusinya bagaimana? Tidak ada yang namanya solusinya Rasulullah tuh tidak usah sholat kena kau sakit, itu tidak ada. Tapi ada dikasih jalan. Maka niat wuduknya ini harus istibahili solat. Aku niat wuduk untuk membolehkan solat. Keduduknya sama, perilakunya ini apa? Wuduk ini cuma berlaku satu fardu, seperti tayamum. Orang tayamum kan cukup satu kali tayamum, cukup melaksanakan satu kali fardu. Begitu juga orang yang kena penyakit seperti ini, istihadah ataupun kencing tak pernah tak bisa tak tus-tus, kalau kencing terus, buang angin terus. Nah, mereka ini syaratnya ketika mau mendirikan solat itu harus masuk waktu. Dia berwudu harus masuk waktu. Ketika orang azan bersegera untuk berwudu dan bersegera untuk melaksanakan solat. Nah ini, tapi niatnya bagaimana? Istibahili solat, untuk membolehkan solat, bukan mengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia ini masih berhadas terus. Walaupun ketika solat itu netes tidak masalah. Yang penting tata caranya seperti tadi. Ketika waktu masuk, kemudian bersegera, jangan bertele-tele. Nah itu syarat-syaratnya. Kemudian Imam Ghazali menegaskan kita untuk niat mengangkat hadas atau membolehkan solat. Kemudian wa yambari an ta'dzuba niyatak qabla ghusl wajhik fala yasih wudu'ak. Ini penting juga. Maka kata Imam Ghazali, tidak boleh seseorang mengawali niatnya sebelum membasuh sebagian dari kepalanya. Jadi air wudu kita niat dulu dalam hati kita, aku niat untuk mengangkat hadas kecil, kita niat. Tapi ketika penyiraman air tersebut tidak ada niatnya. Jadi di awal, bukan berbarengan dengan pekerjaan, maka wudunya tidak sah. Dan kita juga sebelum melaksanakan niat untuk melaksanakan niat yang wajib, yaitu ketika menyiram wajah, sebagian dari wajah kita, sebelumnya seketika kita membaca bismillah ini berdoa niat untuk melaksanakan sunnah di dalam wudu. Itu sunnah. Jadi kita niat untuk melaksanakan sunnah wudu, contohnya kumur-kumur, menghirup air, itu kan sunnah dalam wudu. Tapi kalau tak ada niatnya untuk melaksanakan sunnah wudu, maka itu tidak ada pahalanya. Jadi perkara yang mubah, yang boleh saja, tapi tak ada niatnya, itu tidak ada pahalanya. Contoh kita makan asalnya mubah, atau sesuatu yang sunnah tapi tidak ada niat. Contoh kita masuk masjid, ada namanya solat tahiyatul masjid, tapi kita solat ya solat sunnah gitu, tidak ada tahiyatul masjid, solat sunnah mutlak. Jadi tahiyatul masjid dia tak dapat,
cuman dia tetap dapat melaksanakan solat sunnah. Maka pentingnya niat. Jadi niat sunnah ini pun ditekankan sebelum kita melaksanakan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Kemudian summa ghurfatan li fika wa tamatmat biha salasan wa baligh fi raddihil ma ila ghalsati illa anta kana shaiman wa tarfuq wa qul Allahumma inni ala tilawatil kitabik wa kasri zikrik wa thabbitni bi qawli sabi fi hayatina wal afil akhirah. Kemudian setelah kita setelah kita mencuci tangan, kita berdoa untuk niat sunnah wudu. Kita ambil air, kita masukkan, kita kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi ada namanya madmadah wa istinsyaq. Madmadah ini berkumur-kumur, dan doa ketika berkumur-kumur ini atau sebelum berkumur-kumur ini ada doanya. Doanya Allahumma a'ini ala tilawatil kitabik wa kasrati dzikrilak wa tsabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolongilah diriku atas pembacaan kitab-Mu dan banyak mengingat-Mu atau berzikir. Wa tsabbitni biqauli tsabit, maka tetapkanlah diriku dengan perkataan yang tetap, yaitu perkataan la ilaha illallah di dalam hidup kita dan di dalam akhirat kita. Nah, ini doa ini kata ulama, doa silahul mukmin. Doa ini senjata bagi orang mukmin. Jadi senjata kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini berupa doa. Ini termasuk jumlah ikhtiar, termasuk ikhtiar kita untuk menggapai apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini pasti mengijabahi doa kita. Itu kapan itu wallahu alam kita tidak tahu. Apakah besok, apakah nanti di akhirat, itu kita tahu. Akan tapi setiap doa ini ada nilai ibadahnya. Maka di dalam Muqaddimah Qurratul Uyun dikatakan bahwasanya seseorang yang banyak berdoa, sering berdoa walaupun tidak dijabahi atau diijabahkan, ini seseorang ini mudah mendapatkan hidayah ataupun mudah diingatkan di dalam segala musibah. Kalau orang yang jelek mendapatkan musibah itu tidak mengingat Allah. Akan tapi efek dari mereka ini sering berdoa, ini pasti setiap bencana atau musibah ditimpakan kepada dirinya, dia pasti ingat bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia terima, dan semua ini dikembalikan kepada Allah. Kalau mereka yang tak mau berdoa, bahkan berdoa ini takut-takut, karena apa? Semua dalam pikiran kita Allah dah tahu, tu apa lagi kita berdoa? Karena kita ini tidak bisa, syariat ini tidak bisa kita dengan akal-akalan kita, tapi kita ada tuntutan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah ini diriwayatkan ketika selesai wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya, dianjurkan sehingga mengangkat kedua tangan diangkat setinggi-tingginya sekiranya ketek ini kelihatan. Nah, itu sunnahnya Rasulullah. Tapi sebagian mengingkari bahwasanya berdoa itu jangan mengangkat tangan, karena ada riwayat Imam Malik dalam kitabnya bahwasanya Rasulullah ini tidak pernah berdoa mengangkat tangan kecuali dalam suatu keadaan, yaitu ketika minta hujan, solat minta hujan, baru itulah. Tapi hadis ini kalau kita mendapatkan konteks hadis berlainan menurut pikiran kita, kayak bertentangan maknanya di dalam hadis-hadis yang lain, kita lihat yang mana yang paling banyak periwayatannya.
Bahwasanya banyak periwayatan, bahkan kata ulama ini mutawatirun lil makna. Ini mutawatir tu tak mungkin mutawatir periwayatnya banyak, atau makna hadis ini banyak pendukungnya. Di antaranya ada seseorang yang mengeluhkan doanya kepada Rasulullah, bahwasanya katanya doa musafir ini mustajab, doa orang bepergian ini mustajab. Dia ini berseraya berdoa kepada Allah, mengangkatkan kedua tangannya, tapi tidak dijabahi Allah. Maka kata Rasulullah, bagaimana Allah mau mengabuli doamu sedangkan makananmu haram, minummu haram, pakaianmu haram? Karena syarat di antara doa agar mudah dikabulkan Allah, ini syarat kita ini, makan kita, pakaian kita ini harus yang halal dan thayyibah. Ini kalau penting. Maka banyak periwayatkan, maka hadis ini dibantahi dengan hadis-hadis yang lain. Kalau menurut kita, bahkan ulama itu tidak menganggap hadis ini bukan kontradiksi, berlainan, enggak, tapi cuma pemikiran kita tak nyampai. Banyak penafsiran hadis yang ini. Bahkan kalau orang yang fanatik cuma mengandalkan terjemahan atau cuma satu hadis saja, ini akan tidak bolehkan seseorang berdoa itu mengangkat tangan. Itu kita harap dimaklumi kerana dangkalnya ilmu pengertian mereka. Kemudian kita dianjurkan kumur-kumur sampai pangkal tenggorokan, kecuali orang puasa jangan berlebihan, kumur-kumur di rongga aja sudah. Kenapa? Kalau berlebihan takut termasuk. Kalau termasuk berlebihan batal solat puasa kita. Kalau misalnya kita cuma kumur-kumur saja tapi tidak tetelan, tidak berlebihan, maka ini tetap tidak membatalkan puasa kita. Kumur-kumur cuma sekadar kumur tapi tetelan airnya, itu tidak batal. Contoh kita mandi di kamar mandi cuma bersiram, masuk air dalam telinga, kan segala sesuatu yang lubang yang 7 ini, lubang hidung, telinga, mulut, kemaluan, depan belakang, kalau masuk air dalam di dalam rongga tersebut itu batal. Tapi kalau kita mandinya tidak berlebihan, tidak berenang, cuma mandi pakai centong di kamar mandi, kalau termasuk itu tidak membatalkan, kecuali kita mandinya berlebihan, mandi di kolam, mandi berenang di laut, di sungai. Kalau masuk antara salah satu lubang ini kemasuk air, ini membatalkan. Jadi cuma lubang telinga, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, dan 2 kemaluan. Terus bagaimana orang ini kayak suntik, kan suntik masuk juga dalam badan. Kata ulama itu bukan termasuk dalam 7 lubang, tapi itu masuk dalam pori kita dimasukkan. Itu tidak jadi masalah selama itu untuk obat. Kalau untuk menambah tenaga tetap batal solatnya, puasanya. Contohnya infus kan ada obat, ada untuk menambah tenaga. Kemudian kalau kita sudah hukum-hukum doanya, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrika wa sabit bi qasabi fi hayatuna wal akhirah. Kemudian kita ambil air baru lagi, kita sudah masukkan ke dalam hidung kita sebanyak 3 kali. Sebelum kita menghirup itu ada doanya. Sebelum menghirup dan mengeluarkan pun itu ada doanya. Sebelum kita menghirup berdoa, Allahumma arihni raihatul jannah wa anta anir radin. Ya Allah, arihni, ciumkanlah bau surga kepadaku, wa anta ani radin, dan kamu terhadapku ridho. Itu doanya ketika memasukkan air ke dalam hidung. Jadi bagaimana kalau misalnya tak hafal, kita tahu makna ya, berdoa kepada Allah dalam hati kita. Soalnya kalau dalam bahasa kan tak bisa berdoa, cukup dalam hati. Jadi kita tahu maknanya, ya Allah, kita minta kepada Allah ciumkanlah bau hidungku ni, bau-baunya surga, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Kita cium ketika masukkan air di dalam hidung. Kemudian lepas masukkan pastikan harus
keluarkan, tak mungkin dibiarkan dalam hidung, dikeluarkan. Nah, doanya Allahumma inni a'udzubika min rawa'il nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan rawahin nar, bau-baunya api neraka, dan sejelek-jeleknya tempat. Jadi kita berlindung kepada Allah. Itu tafaulan. Tafaul itu mengikut sesuatu yang baik. Contohnya tafaulan ini Rasulullah ini menganjurkan ketika akikah tulang-tulang itu jangan dipecahkan, cuma dipasahkan persendian. Kata Rasulullah, tafaulan, mengambil baik dari kambing itu. Mudah-mudahan anak kita itu seperti itu juga, biar tulangnya kuat, tidak pecah. Maka disunahkan mengambil persendian. Itu namanya tafaulan, ada landasannya. Kemudian setelah kita mengeluarkan air dari hidung kita, summa khuz ghurfatan liwajhika faghsil biha min mubtadil tastati'il jabhati ila muntaha ma yaqbaluh min daqan fitul wa uzun. Dianjurkan kita ambil air baru lagi untuk mengusap wajah kita. Ketika kita menempelkan air ke wajah, sebagian dari wajah, kita mulai masang niat. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, atau aku mengangkat wudu untuk membolehkan solat. Itu kita pasang niat kita. Dan batas paling tingginya itu di penumbuh rambut ini sampai di bawah dagu. Bawah dagu ini. Ada mengatakan di bawah sini. Bahkan ada khilaf kan, auratnya perempuan, ada yang katakan di bawah dagu ya. Maka karena ada di sini. Ada sampai di sini. Itu tidak masalah. Kalau di sini boleh, di sini tak boleh. Kalau bercadar bagaimana? Ya boleh, jangan kandingnya ditutup. Kalau kanding ditutup tidak sah solatnya. Kalau bercadar sini solatnya tidak masalah. Yang penting dahinya bisa langsung menempel di tempat sujud. Dia ada alasan yang lain. Kemudian tingginya ini dari pangkal rambut ini, biasanya kalau misalnya orang tidak ada rambut, bagaimana botak misalnya, ya kebiasaan orang awal tumbuh rambut di mana, itulah batas atasnya sampai ke bawah dagu. Kemudian panjangnya itu dari telinga, itu lebarnya dari telinga kuping ini sampai kuping sebelah, itu lebarnya. Wa ausil ma ila maudi tahzib wa huwa mayatun nisa tanhiyatul sya'ar anhu ma baina ra'sil uzun li zawil jabin a'ni ma yaqa' minhu min fi jabhatil wajah wa ausil ma ila man syu'ur. Maka air ini kita harus sampaikan ke bagian yang bulu-bulu itu tumbuh, bulu mata, bulu mata, alis, dan kalau seandainya jenggot ini tipis, itu wajib kulit ini dikenakan. Kalau jenggot itu tebal, itu sunnah menyampaikan, cuman di sela-sela gini. Jadi bagaimana dobatnya atau patokannya tebal dan tipisnya? Jadi sekiranya kita kok ngomong dengan dia ini, kalau kita ngomong depan dia itu kelihatan tak kulit di bawah jenggotnya? Kalau misalnya kelihatan, berarti itu tipis. Kalau misalnya tak kelihatan, berarti itu tebal, itu patoknya. Kalau tebal, tak wajib kita nyampaikan air ke kulit. Kalau tebal, cukup disapu-sapukan. Tapi kalau tipis, wajib digosok sampai kena ke kulit. Jadi dobatnya ini, patokannya ini, kalau kita ngomong depan orang tersebut, kelihatan tak kulitnya? Kalau kelihatan, berarti tipis. Kemudian ketika udah kita masang niat, bagaimana doanya ketika kita berwudu? Apa sunnahnya ketika mengusap itu? Jadi doanya Allahumma bayyid wajhi, ya Allah cerahkanlah atau cahayakanlah wajahku binurika dengan cahayamu, yauma tabyaddul wujuh auliyaik, di mana pada hari yang kamu terangkan wajah-wajah auliyaik. Aulia ini wali atau kekasih-kekasihmu. Wala tusawwid wajhi bidzulumatik, dan jangan kau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu di hari
yang mana kamu menggelapkan wajah-wajah musuhmu. Wala tatruk takhlilih ya kasyifah. Ini doanya. Jadi kalau kita belum hafal misalnya, cukup kita niat dalam hati, ya Allah, putihkanlah wajahku ni pada hari kiamat nanti di padang mahsyar lagi. Karena dengan wajah kita bersinar, itu tanda ciri umatnya Rasulullah. Kalau misalnya wajah kita kurang bersinar, berarti kurang air uduknya. Kalau misalnya maka ciri-ciri umatnya Rasulullah ini, kata Rasulullah kan dalam hadis panjang, hadisnya tentang Rasulullah merindukan saudara-saudaranya, yaitu saudara Rasulullah itu kita ini beriman tapi tak pernah ketemu Rasulullah. Terus bagaimana kita sahabat kau bisa membedakan saudara-saudaramu? Nanti mereka ini seperti kuda, warnanya kuda yang putih di antara kuda-kuda yang hitam. Jadi kuda putih bersinar di antara kuda-kuda yang hitam. Jadi sinaran kita ini, maka dianjurkan, disunahkan memperpanjang uduk kita. Misalnya sampai di sikut kita lebihkan, sampai ke lengan, sampai ke bahu, itu tidak masalah. Batas dari dua mata kaki kita lebihkan sampai ke betis. Itu sunnahnya, agar nanti di yaumul kiamat kita ini wajah kita ini bersinar. Maka kalau orang melaksanakan sunnah-sunnah ini di dunia saja, itu kita melihat orang tersebut teduh wajahnya. Kenapa? Sunnah wudu ini tiap hari mereka lakukan. Kita ini setahun sekali susahnya bukan main. Maka kita minimal, kata Rasulullah, semampu kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Tidak secara menyeluruh langsung, itu mungkin payah. Bercecat, bertahap. Mungkin minggu ini atau bulan depan ataupun tahun depan kita bisa melaksanakan semua sunnahnya Rasulullah dari perkara wudu. Kemudian kalau disunnahkan juga menyela-nyela jenggot yang tebal. Yang tebal disunnahkan di sela-sela. Jangan digosok sampai ke pangkal, enggak, tapi sela-sela. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Subuh yang berbahagia. Berdasarkan edaran yang dikirim Pak Nurdin di WA itu, pada subuh hari ini kita membahas berkaitan tentang akhlak dan ya. Nurdin. Namun sedikit di sana ada suatu proses penyampaian itu barangkali lebih banyaknya fikih, namun dalam hal ini tidak jadi masalah. Namun sedikit barangkali saran saya, pagi ini agak blank saya mendengarnya, agak blank karena permasalahannya awal-awalnya memang tidak dengar gitu sistemnya. Namun di tengah-tengah penyampaian sedikit saya dapat menangkap bahwa salah satunya ini ada buktilah adab di dalam pelaksanaan syar'inya di dalam wudu itu sendiri. Kalau tangkap itu seperti itu, Pak Habib. Namun dalam hal ini bagaimana korelasi tentang berkaitan dengan akhlak ini, berpikir dengan akhlak. Salah satu contoh ini misalnya adab kita dalam melaksanakan doa kepada Allah. Nah, kita diperintah wajib untuk berdoa kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum. Nah, apakah dengan suara yang begitu keras kita berdoa kepada Allah itu diijabah oleh Allah? Atau dengan suara yang lembut, dengan renungan yang lembut? Karena kita ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Tengku Zulkarnain kemarin itu, apapun yang harus kita minta dengan perasaan yang begitu lembut gitu. Sehingga barangkali dengan keadaan ketawaduan kita
di dalam memohon kepada Allah, inilah barangkali mensegerakan untuk diijabah oleh Allah apa yang kita minta dengan persyaratan adabnya tadi itu, dengan gosok itu begini dan sebagainya. Ini bagaimana ini? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan doa kita ini. Kita sering mengatakan bahwa doa ini ya Allah dijawab oleh Allah atau tidak, sampai barangkali air hayat. Bagaimana barangkali ada riwayat lain? Apakah ada riwayat mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ini dari 0 tahun sampai sekian tahun, batasnya Allah yang Maha tahu, apakah ada satu doa yang dihijabah oleh Allah? Apa ini ada riwayat lain mengatakan seperti itu? Ini mohon penjelasan dari Pak Agus. Terima kasih. Tidak ada niat, hanya saya menggali saja, menggali suatu keilmuan ini. Tidak ada untuk mengetesnya, itu tidak ada. Lillahi ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu masalah apa? Kolerasi antara adab akhlak itu ya? Akhlak dan fikih dari itu. Oh iya. Karena kan beda-beda tipis nih. Satu sisi misalnya begini, di satu sisi kita ini melaksanakan kefikihannya, dalam arti syar'inya, ada dari apa yang disampaikan Nabi. Namun ini korelasinya dengan akhlak itu. Salah satu contoh kita memenuhi syarat ini, tadi itu salah satu contoh. Ya. Jadi di dalam syariat ini ada yang namanya kewajiban, ada yang namanya kesunahan. Kalau kita memenuhi kewajiban, digambarkan Imam Ghazali, itu modal kita di dalam ibadah. Kalau modal kita tidak sah, tak mungkin kita ini mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan kita ini digambarkan Imam Ghazali itu adalah sebuah kesunahan yang kita barengkan. Jadi syariat tadi itu dijelaskan tentang wudu, itu syariat. Tapi wudu ini pasti ada sunnahnya, ada etikanya menurut Rasulullah. Kata Rasulullah kan yang wajib, contoh kita solat, wajib itu walaupun tak berbaju, yang penting menutupi antara pusar dan lutut, itu syariatnya sah. Jadi bagaimana etika kita menurut Rasulullah? Karena etika ini tidak bisa kita buat tidak bisa kita buat menurut hawa nafsu kita. Etika kita ini, adab kita ini, akhlak kita ini harus sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Di antara tadi kita berwudu, syarat-syarat ini harus kita penuhi dulu. Modalnya itu harus ada dulu, baru kita mendapatkan keuntungan. Jadi rebehnya keuntungan ini melaksanakan kesunah-sunahannya. Ini tetap syariat, adab atau akhlak itu ya yang wajib itu ya modalnya itu syariatnya, ke rukun-rukunannya. Contoh basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, itu tetap wajib. Maka adab etikanya bagaimana sunnahnya, biar kita mendapatkan pahala lebih, pahala misalnya bonus, pahala keuntungan kita, ia dengan melaksanakan adab etikanya Rasulullah. Jadi doa ini memang doa ini kita sesuai dengan apa? Bukan menurut nalar kita. Kita punya tuntutan, punya Al-Quran, punya hadis-hadis atau riwayat meriwayatkan tentang adab-adab doa. Di antaranya ulama mengatakan adab doanya kita harus dimulai dengan memuji Allah dan berselawat terhadap Rasulullah di awal dan di akhir, di penutup itu harus dimulai dengan salawat dan di akhir dengan salawat. Adabnya berdoa. Dan di antaranya adabnya juga Rasulullah ini, kata Rasulullah ini, Allah itu senang apa? Hambanya mulihun fid doa. Mulih itu memaksa, butuh benar kepada Allah. Butuh benar, ya Allah aku ni butuh gini, tapi mintaan kita ini dengan masuk akal juga. Misalnya tak sesuai dengan apa yang kita inginkan ini, ya dengan yang masuk akal. Bukan gitu, ya Allah aku ni mau ke langit. Ini kan doa itu tak masuk akal, misal seperti itu. Jadi doanya apa? Mulih, harus apa? Memaksa Allah, memaksa Allah. Ya Allah aku, yang jelas kita memaksa ini dalam keadaan butuh kepada Allah. Mau dia ini bekek kaung, mau dia ni apa misalnya
mau apa khusyuk dalam keadaan diam pun, lemah lembut pun, itu belum pernah saya ada larangannya atau harus tuntutnya. Yang ada yang saya tahu harus mulai apa memaksa Allah. Maksa dalam artian kita butuh kepada Allah. Bahkan sampai menangis. Maka Allah tu senang mereka hamba-hamba Allah ini ketika di dalam doanya menangis dan apa hati kita hancur dengan dosa kita, hati kita hancur kerana kekurangan ibadah kita. Itu juga di antara adab kita berdoa. Dan syarat diijabah doa itu yang tadi harus halal, makan kita halal, minum kita halal, pakaian kita juga halal. 1 dirham je yang nempel ke dalam pakaian kita ini bukan cuma hanya doa, solat kita pun nak terima Allah. 1 dirham kata Imam Haddad. Ada 1 dirham yang nempel di pakaian kita ini, bukan cuma doa, solat kita ini, solat kita yang wajib sah, tapi tidak ada nilai di sisi Allah kerana syarat tidak memenuhi, kerana harus halal kita dalam menghadap Allah. Ini di pakaian, apa di dalam perut. Kalau dalam perut kita banyak yang haramnya, wallahu alam gimana Allah memandang kita. Yang kedua, Ustaz, ya. minta ada tangan. Duduklah. Yang kedua itu masalah apa ya? Masalah doa, masalah apa gitu? Doa ya. Doa. Ijabahnya. Kapan diijabahnya tu wallahu alam, tak tahu saya pun. Apakah sekarang, tapi tetap ada pahalanya. Kita berdoanya tak sia-sia. Allah ni tak mungkin mengingkari janjinya. Bahkan dalam riwayat tu nanti kita meninggal dunia ni senang, bangga dengan doa kita tak diijabah di dunia ni, bangga kita. Ya Allah, alhamdulillah doa kerana pahala ni besar nanti disiapkan oleh Allah nanti di akhirat. Kalau misalnya kita tahu, tapi manusia tu pasti mikir nanti harus real, harus yang nyata. Misalnya ada doa besok dijabah, pasti gitu, itu manusiawi. Tapi kalau kita dah meninggal dunia, insya-Allah kita ini berharap doa kita ini selama kita hidup ni tidak dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Tahu pahalanya besar. Jadi berdoa je udah ada pahalanya. Mungkin itulah. Ada yang enggak? Dah kita tutup ya? Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepingin dalam bulan Rajab ini mungkin ada doa-doa yang khusus akhir-akhir ini, dan mungkin dalam Rajab depan juga ada doa sampai ke Ramadan. Minta tolong doa. Ya, memang ada doanya. Amaliyah kita dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, di antaranya itu banyak, panjang doanya. Di antaranya Jumat ini, Jumat Rajab ya. Jumat Rajab ini ketika ada yang mengatakan ketika imam naik di atas mimbar. Ada yang mengatakan ketika imam antara baina khutbatain, antara dua khutbah. Ketika imam duduk ini kita membaca Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. InsyaAllah selama setahun itu rezeki itu lebih, bukan tak punya rezeki, lebih daripada yang lainnya. Nah itu amaliyahnya. Nanti bisa diamalkan, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Maka ketika imam duduk antara dua khutbatain, kita harus banyak berdoa di antara waktu yang diijabahi Allah. Kan Allah biasa orang selawat kan. Kita berdoa, apa pun kita inginkan kita doakan. Kalau hari-hari lainnya kita doa kepada Allah, bawa kita menjawab salawat. Itu. Tapi memang ada, tapi panjang doanya tentang Rajab ni. Dan Rajab ini dikatakan itu syahrullah. Kita banyak minta ampun kepada Allah.
banyak istighfar. Awalnya istighfar kita setiap hari cuma 100 kali, kita perbanyaklah, misalnya 200 atau 300 kali setiap harinya. Karena Rasulullah ni setiap harinya tidak jauh Rasulullah ni setiap hari di atas 70 kali atau di atas 100 kali istighfar kepada Allah. Setingkat Rasulullah, udah tak punya dosa, dijamin ke surganya, apalagi tingkat seperti kita ini. Maka kita kata Rasulullah di bulan Rajab ini membibit menanamnya, bulan Sya'ban ini kita menyiramnya, Ramadannya kita memetik hasil buahnya. Nah, itu ada kaitan sedangkan Sya'ban itu syahri Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah. Maka berbanyak selawat kepada Rasulullah. Banyak selawat, awalnya 100 kali jadi 300, 500 kali. Pernah diceritakan bahwasanya di Makassar ada seseorang ini wanita ini setiap harinya membaca selawat kepada Rasulullah setiap hari itu tidak jauh dari 300 kali. Tapi manfaat dari keistiqomahan dia ini diberi Allah lebih, bahwasanya dia ini tidak mengangkatkan kedua tangannya kecuali doa-doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Fawaidul Mukhtar, salawatu syekhul man la ya syekh. Salawat ini salawat ini kita belajar tanpa guru pun boleh. Tidak harus pakai guru salawat ini. Jadi pahalanya salawat ini besar, dan pahala salawat ini pasti tidak mungkin tidak ada pahalanya. Kalau amal yang lain itu bisa antara diterima dan ditolak. Solat kita kalau tak ikhlas, kalau nak memenuhi syarat, ditolak Allah. Puasa kita juga. Tapi kalau salawat terhadap Rasulullah, ini pasti hatman bila taraddudi katanya. Itu pasti tanpa diragukan, tanpa diragukan lagi penerimaan pahalanya. Walaupun kita riak, kita sawat nyaring depan orang, riak kita ni, niat riak, udah niat dalam hati riak biar pamer, itu pun dapat pahalanya. Tapi kerana pahalanya besar, saking pahalanya besar, itu susah diamalkan walaupun pendek. Cuba kita berat, pernah diri kita je, pernah kita melaksanakan selawat misal tiap hari kan, itu kan berat, susah model. Kenapa? Kerana pahalanya besar. Setiap pahala yang besar pasti pengucapan atau melakukan ni agak berat sedikit. Selawat pada Sya'ban Rajab ini banyak istighfar, pengakuan dosa kita, dan ciri-ciri dosa kita ini diampunkan Allah kan pasti ada ciri-cirinya. Ini dosa ini mudah, sering kita ingat, kemudian datang lagi dosa itu, kita ingat lagi masa lalu itu diantaranya kita Syekh Ali Jum'ah kalau tidak salah, ini diantaranya tanda tobat kita ini diterima oleh Allah. Tobat masalah dosa tersebut, itu ada tanda-tandanya. Wallahu alam. Ada satu Pak. Jadi begini kan, kita ini kan hanya sebatas masukan saja. Kebiasaan kita ini setelah kita selesai sholat wajib, imam biasanya membaca kalimat thayyibah dengan kalimat tahlil bacaannya. Namun kita pernah mendengar bahwa antara Allah dan Rasulullah itu sejajar dalam satu ayat seperti itu. Pada saat proses Nabi Adam itu kemarin. Sejajar apa? Ya. Sejajar apa? Kedudukannya itu. Bukan dalam arti Rasulullah lebih tinggi dari Allah, enggak. Pada saat proses itu. Proses pada saat Nabi Adam ada proses tobat dan diusir dari surga itu. Pada saat mengangkat itu bahwa Rasulullah seperti itu. Nah, dalam hal ini barangkali dapat kita implementasikan pada saat kita membaca tahlil dengan kalimat la ilaha illallah. Mengapa kita tidak iringi setelah itu membaca salawat kepada Rasulullah? Ini kebanyakan kita berselawat ini kan kebanyakan salawat pribadi saja kan. Tidak pernah kita bawa sama-sama berjamaah gitu. Walaupun dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barangkali dengan kebiasaan-kebiasaan ini ada suatu model kita.
Walaupun dipandang orang ini kriteria, tapi kita intinya karena Sya'ban ini kan bulannya Rasulullah tadi itu. Bahasanya seperti itu. Selain kita membaca kalimat la ilaha illallah yang dipimpin oleh seorang imam, juga kita setelah itu membaca, apakah salah kita membaca daripada kalimat daripada selawat Rasulullah SAW. Saya rasa seperti itu. Supaya agak lebih makmur lah. Iya. Saya rasa itu hanya sebatas masukan saja. Iya. Itu tidak masalah. Kalau orang selawat habis solat pun, ya tak ada larangannya. Karena habis solatnya kita penting isi dengan kebaikan. Memang ada riwayat banyak ada hadis-hadis fadhilul amal dalam kitab Imam Nawawi itu baca yang sering imam baca itu. Memang ada kata Imam Nawawi itu gesernya imam ini bukan memberitahu memeriksa siapa yang tak datang. Itu enggak kata Imam Nawawi. Itu wallahu alam mungkin ada yang meriwayatkan itu. Tak tahu tapi Imam Nawawi ini mengasih tahu bahwasanya imam ini bukan dalam keadaan solat lagi, udah pisah. Takutnya ada yang datang imam itu mesti tahiyat, dia takbir atau imamnya bukan tahiyat tapi imamnya ini dalam keadaan udah selesai solat maka berbalik ataupun ke samping sunnahnya. Antara sejajar namanya sejajar kedudukan Allah dan Rasulullah. Ini masalah namanya di surga itu kan Nabi Adam itu melihat bahwasanya nama tersebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi Adam berpikir tidak ada suatu nama yang mulia Minta ya kertas. iya. Tidak ada sesuatu yang mulia kalau sesuatu ini kalau bergandengan dengan Allah pasti sesuatu yang mulia. Maka Nabi Adam bertawasul kepada Rasulullah. Bukan kedudukannya, enggak. Kedudukannya Allah tu pasti di atas segalanya. Tapi namanya itu memang di surga itu nama Muhammad Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu memang dituliskan. Ketika Nabi Adam diciptakan terlihat tulisan itu diusir ke dunia ini ke bumi ini bertawasul ingat bahwasanya di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kalau misal kedudukannya ya Allah itu di atas segalanya. Walaupun Rasulullah ini diciptakan dari nurnya Allah. Jadi awal pertama diciptakan tu cahayanya Rasulullah sebelum kolam. Kan kolam pulpen pencatat takdir kita ini. Itu awal. Ada dalam hadis itu kata orang bertentangan. Maka bahwasanya Rasulullah pertama penciptaan tu kolam dulu. Pulpen penulis. Ada riwayat lain mengatakan Rasulullah bahwasanya innallaha khalaqa absyara nuran nabiyyika Muhammad, bahwasanya Rasulullah benar. Hadis ini tidak bertentangan, cuma kita salah paham. Biasanya cuma baca teks konteksnya. Jadi yang tetap pertama yang diciptakan itu Rasulullah, tapi berbentuk cahaya, bukan wujud asli. Bentuk cahaya, dan yang berbentuk wujud asli itu cuma kolam atau pensil amaliyah nanti pencatat di Lauhul Mahfuz. Itu rentetan awalnya. Wallahu alam ya. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.